لیے اس یقین اور اس ایمان کو صحابہ سیکھا کرتے تھے کہ ہمیں اسلام اور ایمان کا دھوکہ لگ گیا کہ ہم اسلام کو ایمان سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام الگ شے ہے اور ایمان الگ شے ہے۔ ایک جماعت حضور کے پاس آئی، وقالت الاعراب آمنا، آ کر انہوں نے کلمہ پڑھا، باہر نکلے، لوگوں سے کہا آمنا، ہم تو مومن ہو گئے۔ اللہ نے قرآن اتارا، لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ایمان تو الگ ہے۔ اسی رکوع میں اللہ نے نیچے فرمایا، ایمان کو مشروط بیان کیا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو وہ ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایسا یقین کر لے اور پھر ذرہ برابر شک نہ کرے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، جو اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہد کرے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے وہ مومن یا یہ ہے وہ ایمان سچا، یا ان کا دعویٰ سچا ہے اور ان کا قول سچا ہے اور ان کی بات مانی جائے گی۔ ایمان کو تو مشروط بیان کیا گیا، اس ایمان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو سکھایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس آپ کے ساتھ، ابن عباس آپ کے ساتھ ہے سواری پر، آپ نے فرمایا یا غلام، اے بیٹے، انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد مانگنا، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، ساری دنیا کی طاقتیں، ساری دنیا کی سلطنتیں، ساری دنیا کی حکومتیں مل کے تمہیں نفع پہنچانا چاہے، لَمْ يَنْفَعُوكَ، ہرگز نفع نہیں پہنچ سکتا۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا، ساری دنیا کی طاقت اور سلطنت، جاہ و جلال، حشم و خدم کے ساتھ آ کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، لم یضروک، ہرگز نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھ گئی، سیاہی خشک ہو چکی ہے، کل شیء بقدر، سب مقدر ہو چکا ہے۔ اس ایمان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابی کا ہاتھ پکڑ کر سکھا رہے، بتا رہے، ایمان کا مذاکرہ کر رہے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس یقین کا مذاکرہ اور اس ایمان کا مذاکرہ کر رہے تاکہ دلوں کے اندر کا یقین درست ہو جائے۔ اس زمانے کی سب سے بڑی چوک یہ ہوئی کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا کام سمجھا، نماز کو سیکھا، حج کو سیکھا، عمرے کو سیکھا، ہم نے ایمان کو نہیں سیکھا اور ایمان کو سیکھنے کی چیز میں سمجھی۔ دنیا کے اندر کا بگاڑ وہ دل کا بگاڑ ہے، یقین کا بگاڑ ہے۔ جب یقین بگڑ گیا پھر سب کچھ بگڑ گیا، اس لیے واپس اس یقین کے اوپر، اس ایمان کے اوپر آنا پڑے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے، جددوا ایمانکم، اس ایمان کو سیکھو۔ کیف نجدد ایماننا، کیسے سیکھے؟ اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا مذاکرہ کرنا ہوگا، اللہ کی توحید کو بولنا ہوگا، سننا ہوگا، کہنا ہوگا۔ وجلت قلوبہم، تاکہ دل دہل جائے، آنکھیں نم ہو جائے۔ جب اللہ کی آیات کا تذکرہ صحابہ کے سامنے ہوتا، وہ جمع ہو کے ایمان کا مذاکرہ کرتے۔ اس لیے اس ایمان کو صحابہ سیکھا کرتے تھے، اس ایمان کو اس زمانے کے اندر سیکھا جائے گا۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کی طاقتیں اور باطل سب قدموں کے اوپر ڈیر ہو جائیں گے اگر ہم ایمان اور عمل کی طاقت کو وجود میں لے آئے۔ হযরত বলতেছেন যে ঈমান এটা একটা শিখার জিনিস। আমরা শুধু কালেমা পড়ার দ্বারা যে ইসলাম গ্রহণ করছি, অনেকে এটাকে ঈমান মনে করছি, আমরা ইসলামকে ঈমান মনে করছি, অথচ ঈমান এবং ইসলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। কোরআনের পাকের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, ক্বালাতিল আ'রাবু আমান্না,
যে আরবদের অল্প কিছু গ্রাম্য ব্যক্তি নবীজির কাছে এসে বললেন যে আমরা ঈমান নিয়ে আসছি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো জবাব দেন নাই, যে মেহনত ছাড়া কিভাবে ঈমান শিখলো কিচ্ছু বলেন নাই। আয়াত নাযিল হয়ে গেল, কুল্লাম তুমিনু, নবী আপনি বলে দিন যে না, তোমরা এখনো ঈমান অর্জন করতে পারো নাই, ওয়ালাকিন কুলু আসলামনা, এতটুকু বলতে পারো যে আমরা মুসলমান হয়েছি, আমরা ইসলাম গ্রহণ করছি। তোমাদের কলবের মধ্যে এখনো ঈমান প্রবেশ করে নাই, এখনো তোমাদের কলবের মধ্যে ঈমান প্রবেশ করে নাই। অতএব ইসলাম আর ঈমান এক জিনিস নয়। ইসলাম গ্রহণের পর মেহনত করে করে ঈমানকে কলবের মধ্যে প্রবেশ করাইতে হয়। এর একই রূপতে একটু নিচে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রকৃত ঈমানদারদের আলামত বর্ণনা করতেছেন যে ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা আমানু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, যে প্রকৃত ঈমানদার তো তারা যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের উপর ঈমান আনছে, সুম্মা লাম ইয়ারতাবু, এবং এই ঈমানের মধ্যে ন্যূনতম কোনো সন্দেহ পোষণ করে নেই। ঈমানের মধ্যে কোনো সন্দেহ থাকতে পারবে না যে আল্লাহ তো বলছেন এই, কিন্তু এটার মধ্যে আবার অন্য কোনো কিছু যদি কিন্তু এই ধরনের কোনো কিছু থাকবে না। তারাই হচ্ছে প্রকৃত ঈমান, তারাই ওয়াজাহাদু বিআমওয়ালিহিম ওয়া আনফুসিহিম, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রাস্তার মধ্যে জিহাদ করছে। অতএব প্রকৃত ঈমান কি জিনিস, কখন এই সন্দেহ মুক্ত ঈমান পয়দা হবে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে এটা ধরে ধরে শিখাইছেন, হাত ধরে ধরে সাহাবায়ে কেরামকে ঈমান শিখাইছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে উনি বলতেছেন যে এক বাহনের উপরে আমি আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলাম। নবীজি আমাকে বললেন, ইয়া গুলাম উআল্লিমুকা কালিমা, এ বাচ্চা আমি তোমাকে কয়েকটা কালিমা শেখাবো, ঈমানি কালিমা। খুব মনোযোগের সাথে তুমি শোনো, খুব মনোযোগের সাথে তুমি শোনো, যে তুমি যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমস্ত হুকুম আহকামের হেফাজত করবে, তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমার পুরো জিন্দেগীর হেফাজতের জিম্মাদার হয়ে যাবে। তুমি যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমস্ত হুকুম আহকামের হেফাজত করবে, তো তুমি চলার পথে আল্লাহকে তোমার সামনে পাবে, অর্থাৎ তোমার সমস্ত সমস্যা আল্লাহ দূর করে দিবেন। ইযা সাআলতা ফাসআলিল্লাহ, যদি তোমার কোনো কিছু চাইতে হয় একমাত্র আল্লাহর কাছে চাও। ওয়া ইযা ইসতাআনতা, যদি তোমার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় ফাসতাইন বিল্লাহ, একমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও, আর কারোর কাছে কোনো সাহায্য চাও না। এটা খুব ভালো করে জেনে থাকো, খুব ভালো করে জেনে রাখো, আন্নাল উম্মাতা লাউ ইজতামাআত আলা আন ইয়ানফাউকা বিশাইইন, সমস্ত মানুষ যদি একত্রিত হয় তোমার একটা উপকার করার জন্য, একটা উপকার, লাম ইয়ানফাউকা ইল্লা বিশাইইন কাদ কাতাবাহু আল্লাহু লাক, তারা তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না তবে ততটুকু ছাড়া যতটুকু আল্লাহ তোমার তকদীরের মধ্যে লিখে দিয়েছেন। ঠিক অনুরূপ সমস্ত মাখলুক মিলে যদি তোমার একটা ক্ষতি করতে চায়, লাম ইয়াদুররুকা ইল্লা বিশাই, তোমার কোনো ক্ষতি তারা করতে পারবে না, ইল্লা কাদ কাতাবাহু আল্লাহু আলাইক, যা আল্লাহ তোমার বিরুদ্ধে লিখছেন শুধু ততটুকুই পারবে। রুফিআতিল আকলাম, এইগুলি লেখার যে কলম, ওই কলমকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, তকদীর লেখার কলমকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। ওয়াজাফাতিস সুহুফ, যে কাগজের মধ্যে তকদীর লেখা হয়েছে ওই কাগজও শুকিয়ে গেছে, তকদীর নেওয়ার কোনো কথা নাই, তকদীর নেওয়ার কোনো কাজ নাই, সব শেষ। অতএব কোনো জায়গায় যদি আমি আমার ইয়াকিনের পরিপন্থী কোনো কাজ করি আর আশা করি এখান থেকে কিছু আসবে, বিন্দু পরিমাণ আসবে না, কারণ ওইটাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা লিখে ফেলেছেন। সব কিছু ইনদাহু বিকদর, তার কাছে নির্ধারিত, এর বাইরে কিছু হবে না। এখন এই ঈমান কেমনে অর্জন করবো? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক একজন সাহাবীর হাত ধরে ধরে নিয়ে বসে বসে তাদেরকে ঈমান শিখিয়েছেন। ছোট ছোট সাহাবী, বাচ্চা বাচ্চা সাহাবীদেরকে ধরে ধরে ঈমান শিখিয়েছেন, বড় বড় সাহাবীদেরকে ধরে ধরে ঈমান শিখিয়েছেন। বলতেন তোমরা তোমাদের ঈমানকে নবায়ন করো, ঈমানকে নবায়ন করো, পরিশুদ্ধ করো, জাদ্দিদু ঈমানাকুম। তো সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ওয়া কাইফা নুজাদ্দিদু ঈমানানা ইয়া রাসূলুল্লাহ, হে আল্লাহর রাসূল ঈমানকে কেমনে নবায়ন করব? قال أكثروا من قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله, এই কথা বেশি বেশি তোমরা আলোচনা করো, বেশি বেশি মুযাকারা করো যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, কোরআনে বলা যায় আল্লাহ ছাড়া কেউ নাই। এই কথার আলোচনা তোমরা বেশি বেশি করতে থাকো। যখন এই কথার আলোচনা বেশি বেশি করা হবে,
সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যখন করা হইতো ওয়াজিলাত কুলুবুহুম, তাদের কলব নরম হয়ে যেত, চোখ দিয়ে পানি পড়া শুরু হইতো, ওনাদের অন্তরের ভিতরে কথা সাক্ষী দিত, হ্যাঁ সত্য সত্য, হ্যাঁ কথা ঠিক, অন্তরের মধ্যে সাক্ষী রাখতে থাকতো যখন এই কথা বেশি বেশি আলোচনা করা হয়েছে। এই জন্য ভাই আমাদেরকেও এই কথা বেশি বেশি আলোচনা করতে হবে, এত বেশি আলোচনা করতে হবে, এত বেশি আলোচনা করতে হবে যে মাখলুকের ব্যাপারে যে আসল আমাদের কলবের ভিতরে আছে, যে আল্লাহ ঠিকই হয়, মাখলুক ঠিকও হইতে পারে, এই ধরনের সন্দেহ যতটুকু আমাদের কলবের ভিতরে আছে এইটাও যেন দূর হয়ে যায়, ওই পরিমাণ আমাদের ইমানের মেহনত করতে হবে।